जय जगन्नाथ बंधुगण। जीवन में बहुत सारा समस्या तो आसीब किंतु केबे भी मन दुख करिवे नाही। काहेकि ना भगवान एमिति एक निख अटंती जे कि सबुरु कठिन रु बेस आग्रह ही मिलता है। नमस्कार बंधुगण, आपण मानक मो चैनल को पुन थरे स्वागत। आज एई भिडियो रे कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाए तेबे एई भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था को चलन करुचंती। बंधुगण 9 अक्टोबर 2024 रु देवगुरु बृहस्पति वक्र होई सारिचंती। 9 अक्टोबर 2024 को नहीं जहाँ भी फेब्रुआरी 2025 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था ही रहिबे। 114 दिन पर्यंत एही वक्री बृहस्पति कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे कौन सब परिवर्तन आसुची आगामी 114 दिन आमे सबू ताहा कौन कौन घटिबाकू बा कौन परिवर्तन होबाकू जाउची एही विषय रे आज एही वीडियो रे आमे आज विस्तार रूप में आलोचना करबा। आपणक राशि रे देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थान केउटारे अछि एवं गृह बृहस्पतिंकर गृह अटे। बृहस्पति समय रे आपणक राशि ठारू केउठारे अवस्थान करुछंती एवं आपणकर केउ मनस्कामना को बृहस्पति पूर्ण करबाकू जाउछंती एवं केउ कारणरू आपणकर अटकी जाउथिबा काम माने बृहस्पति पूर्ण करबाकू जाउछंती जहा आपण अतीत रे चेष्टा करिवे मध्य ता होई पारु नथिला वर्तमान ता हेबाकू जाउअछि। बंधुगण एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। आसंत जानिबा आगामी 114 देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था रे आपणक जीवन रे कौन सब बड़ बड़ परिवर्तन हबाकू जाउछि। एहा पूर्वरु आपणकर जदि कुंभ राशि होई थाए तेबे आपण ए भिडियोटी को लाइक करंतु एवं सच्चा हृदय रे भगवान को विश्वास करचंती कमेंट बॉक्स रे निश्चित जय जगन्नाथ बोली निश्चित लेखंतु एवं बंधु बांधव मध्य आपण ताकू शेयर कर दियंतु। जय मां लक्ष्मी जय मां विष्णु मध्य कमेंट रे भी लिखि पारिबे। वक्री कौन होता है? सूर्य चारिपटे सबु ग्रह वक्री होइथांती धीरे रे गति करिथांती ताहार गति पथरे स्थिरता आसी जाई थाए ताहाकू वक्री अवस्था बोली कहि थाउ। ताहार बहुत अधिक प्रभाव पकाई थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार तो जेबे भी शुभ ग्रह वक्री अवस्था को जाई थांती ताहा आपणक चेष्टा बल को बढ़ई दे थाए एवं यह देखा जाई न थाए। बृहस्पति आपणकर केउठारे अवस्थान करिथांती वर्तमान बृहस्पति आपणकर केंद्र रे आपणक चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। बंधुगण आपणकर बृहस्पति द्वितीय भाव एवं एकादश भावरु मालिक अटंती। द्वितीय भाव धन स्थान होइथाए एवं एकादश भाव लाभर स्थान होइथाए। इच्छा वृत्तिर अभाव होइथाए तेणु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव रे माने वक्री अवस्था रे ही रहिबे। एहार माने होउछि आपणकर कौनसी पेंडिंग काम को अटकी रह जाइथिबा कौनसी काम को बृहस्पति माने पूर्ण करबा को जाउछंती। बृहस्पति जो गृहर मालिक अटंती सेही गृहरे पेंडिंग काम को पूर्ण करिवे। तेणु आपणकर बृहस्पति धन स्थान लाभ स्थान रे मालिक अटंती। सबुठु प्रथमे आपणकर इच्छा शक्ति को बढ़ाइबे। अतीत रे आपणकू इच्छा वृत्ति रखिथिले कौनसी मनस्कामना रखिथिले ता होई पारु नथिला तेबे ता वर्तमान हबाकू जाउछि। सेही मनर इच्छा आपणकर मन पूर्ण होबाकू जाउछि। आपण निश्चित देखिबे आगामी 114 दिन भितर बृहस्पति आपणकर कौनसी ना कौनसी नुआ निश्चित रूप से पूर्ण करिवे। आपण को शेयर मार्केट
ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡିଂରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକା ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣର ଭ୍ରମଣ ସମାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସଦୃଢ଼ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପେଣ୍ଡିଂ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆଉ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରମୋସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି କିଛି ନଥିଲା, ଚାକିରିରେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଭାବକୁ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାନବାହନ, ଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କିଣିବି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଗୃହ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଅନେସେସରି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ସମୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଫରେନ୍ରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 114 ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଯଦି ଜବ୍ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ସମସ୍ୟାରେ ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଦେବ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଦହଜମି ବୋଲି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟିକ ଅଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସମୟକୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଅନେସେସରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ହେଲା ଓଁ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ଗୁଂ ସହଂ ଗୁରୁବେଃ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ
କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଘିଅ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କୌଣସି ମାମଲା ରହିଥିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନେଇପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ଟିକେ ଅଶୁଭତା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି। ତାହାର ସବୁବେଳେ ଆମର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତା ଆସୁଛି ତାହା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।